Buenas vesperas, podía ni comences per la capítulo now. Levos yesa. Capitro now, cor confesso cae pregio. Ciam homo nascigas cae vivas en la mondo, li besonas cae propran forton cae aliulan forton. Propra forto estas la fundamento de aliula forto cae reciproce. Tial, kiu akiras aliulan forton fidindan, tiu estas kiel arbo, kies radico renkontas grundon. Ni scias la bonfaron kaj potencon de la fidinda darmkorpa vuduho, la kvar bonfaroj. Prenante ĉi tiujn perfektajn kvar bonfarojn, kiel la fonton de credo, ni esprimu dankon en plezura okazo, petu pardonon en sufera okazo, kaj faru cor confesson aŭ parolan preĝon por decido en malfacile decidebla okazo, por favora situacio en malfavora situacio, kaj por ne iri al malvirta kaj malĝusta loko en favora situacio. Se ni bone scias la signifon de ĉi tiuj cor confesso kaj preĝo, kaj tutcore daŭrigas ilin, ni nature akiros la potencon de la kvar bonfaroj. Realigos nian deziron kaj ĝuos feliĉan vivon, ĉar la plea penado movas ĉielon. 여기가 코로 컨체서 카이프레죠. 이거 한국말 그대로 하면 신고예요, 신고. 그리고 confess가 고백하다, 고하다라는 뜻이고, 고르는 이제 마음이니까 이 고르 confesso. 이 confesso로만도 충분한데, 그래도 이제 이 한국말 원어가 고르가 들어가니까, 그래서 고르 confesso라고 했다. 카이프레죠. 사람이 nascidas cae vivas en el mundo. 사람이 세상에 살아갈 때 사람은 베조나스 cae propran forton, cae aliulan forton. 자력과 알리울라 다른 사람의 힘, 꼭 여기 뭐 사람뿐만이 아니죠. 타력이죠, 타력. 다른 뭔가의 힘이 필요하다. 즉 자력과 타력이 필요하다. 프로프라포르토 자력이라는 것은 타력의 근본이다. La fundamento de aliula forto. Kai reciproque. 상호 그렇다라는 거예요. 자력은 타력의 근본이고 타력은 자력의 근본이다를 이제 그 반복되니까 문장이 좀 그렇다 해서 카이 레치프로케 이 상호 티알 그러므로 키우 아키라스 알리울란 포르톤 피딘단 즉 말하면 믿을 만한 타력을 얻은 사람은 이제 티우가 되죠. 티우 에스타스 키엘 아르보 나무와 같다. 나무와 같은데 어떤 나무냐 그러면 키에스 라디코 렘콘타스 그룬도 땅을 맞은 이 뿌리죠. 이 뿌리가 땅이 없으면 나무가 성장할 수가 없잖아요. 그러니까 이제 그만큼 이제 자력과 타력이 상호 이제 깊은 관련이 있다. 그래서 믿을 만한 타력을 가지면 이게 흙을 만난 뿌리와 같다. 미시아스 라 본파른 우리가 이제 은혜를 안다. 그리고 포텐션 위력을 안다. 은혜와 위력을 안다. 그건 무엇의 그 은혜와 위력이냐면 피딘다 믿을 만한 다른 코르파 부도호 라 크바르 본파로이 이 크바르 본파로이는 원불교에서는 은혜의 은 즉 근데 이제
문장에 따라서 제가 이제 줄을 달기로 뭘 달았냐 그러면 문장에 따라서는 본파 룰로이도 된다라는 거예요. 본파 룰로이. 이 법신불 이 사은이죠. 법신불 사은의 은혜와 위력을 우리가 알고 있다. 프레난테 치티우인 페르펙타인 크바르 본파로인. 이 믿을 만한 이 완전한 네 가지 은혜 사은이죠. 사은을 믿음의 근원으로 그래 삼아서 어떻게 하냐 그러면 니 에스프리무 당근 감사를 표하자. 어떨 때 우리가 기쁠 때, 즉 기쁜 일이 있을 때 오카저는 그 하나의 계기라든지 일이라든지 그런 뜻이죠. 기쁜 경우에 기쁠 때 이렇게도 되고 그럴 때는 뭘 해야 되냐면 감사. 베토 파르도는 용서를 빌으라. 어떨 때 이 스페라 오카조 할 때는 파르도를 드려야 된다. 잘못으로 인해서 내가 스페라 하기 때문에 그때는 파르도는 파루 코로 컨페션 아우 파롤란 프레존. 이 파롤라 프레존은 설명 기도예요. 즉 기도할 때 말을 하면서 하는 거예요. 설명 기도. 우리가 기도할 때는 묵상 기도가 있고 그 다음에 설명 기도가 있다. 말로 표현을 하면서 하는 거예요. 이제 코로 컨페션은 심구고 심구와 설명 기도를 해라. 무엇을 위하여? 포르데치도 결정을 하기 위해 말파찔레 데치데블라 오까죠. 즉 결정하기가 힘든 경우에 결정하기가 살아가면서 에스페란토를 배워야 되냐 말아야 되냐 저 수업에 가야 되나 말아야 되나 그럴 때가 많다고요. 많은데 그런 경우에 바로 결정을 하기 위해서 우리가 이 신구나 설명 기도를 해라. 그 다음에 por favor situazione. 좋은 상황이죠. 즉 말하면 순경을 말한다. en malfavorable situazione. 호의적이지 않은 그런 상황. 역경이죠. 역경에 있을 때는 순경이 오도록 그렇게 우리가 신고와 기도를 올리고 그 다음에 por 내 일이 알 말 비르다. 삿되거나 그릇되고 말주스다 옳지 않는 그러한 데 이 놓고는 꼭 장소뿐만이 아니고 그러한 상황이라 그런 처지나 그러한 자리나 이런 것이 다 되죠. en favora situazione. 순경에서는 바로 내가 삿되거나 잘못된 그런 것으로 가지 않도록 우리가 신구와 기도를 올려라. 올리자죠. 올리자. 세니보네 시에스 라시그니폰. 이 신고와 기도의 의미를 우리가 잘 알아서 투테코레 진심으로 온 마음으로 우리가 그것을 지속하면 니 나툴의 자연히 포텐셜 위력을 얻는다. 사은의 위력을 얻게 된다. 네 가지 은혜, 전지은, 부모원, 동포원, 법률은 네 가지 은혜를 얻게 되고 레알리고스 니안테지가 원을 이룬다. 하고자 하는 원을 우리가 그 다음에 주오스 누린다. 펠리찬 비본 이게 행복한 삶을 누리게 된다. 왜 그러냐 하면 라 플레이아 페나도 모바스 치엘은 지성이면 감천이다. 지성이라는 게 정성을 들여서 노력하는 거죠. 이 페나도가 목적을 달성 위해서 애쓰고 노력하는 걸 말하거든. 그렇게 하면 어떻게 된다? 하늘까지도 움직이게 된다. 이게 지성이면 감천이에요. 라 플레이아 페나도 모바스 치엘론. Sed se ni contrauas alla voto farita per cor confesso kai pregio, nin punus la kvar bonfaroi per sia potenzo.
kiu stampas ĉi tiun punkton en la menso kaj ne faras falsajn korkonfeson kaj preĝon, tiu ja scias ilian veran signifon. Kiam ni korkonfesas kaj preĝas, ni komencu tion per la jeno. Cielo kaj tero de supre min pririgardu, gepatroj de supre min pririgardu, kun vivuloj responde min pririgardu, leĝoj responde min pririgardu. Mi ŝuldanto konfesas antaŭ la darmkorpa budho la kvar bonfaroj, kaj ene de la supre menciita kadro ni korkonfesu kaj preĝu laŭ nia respektiva volo. Se estas respondanto al korkonfeso kaj preĝo, ni povas fari silentan korkonfeson, senperan preĝon kaj parolan preĝon. Alie, ni povas fari nur silentan korkonfeson kaj parolan preĝon. Silenta korkonfeso plenumiĝas silente en la propra menso, senpera preĝo plenumiĝas rekte al la respondanto, kaj parola preĝo plenumiĝas por ke homoj kortuŝiĝu kaj animvekiĝu, bone aŭskultante ĝin. 그런데 우리가 신고나 기도를 행했는데 그 행할 때 그 원이 있다고요. 여기 소원이에요, 소원인데 뭐 대지로나 마찬가지죠. 그 원이 있는데 그 원에 반할 때, 예를 들면 내가 이렇게 하기로 그렇게 소원을 올렸는데 거기에 반한다고. 거기에 반하면 바로 이 사은이 우리에게 벌을 줄 것이다. 그런. 그래서 이걸 잘 지티운 펑크ton 이 상황을 스탬피 찍는 거죠. 그죠? 색이다라는 거죠. 마음에 새기는 사람, 새겨서 가이 넷파라스 팔사인 이 코르 컨페슨 가이 프레전 팔사니까 그릇되잖아요. 그릇된 그러한 신고를 하지 않는 사람들은 그 신고의 기도의 veran signifun을 알고 있다. 이렇게 거짓으로 신고하고 기도를 올리면 안 된다라는 그런 겁니다. 그러니까 신고와 기도를 해놓고 또 그대로 안 해. 뭐 이번 주는 제가 술을 먹지 않겠습니다. 안 먹도록 도와주십시오. 이렇게 했단 말이에요. 그런데 그렇게 행하지 않을 때가 있을 때는 법신불 사응이 용서를 하지 않는다. 그러니까 신고와 기도를 한 건 어떻게 해야 된다? 항상 그냥 그대로 지키도록 해야지. 그게 해놓고 그냥 안 지키면 그냥 안 된다라는 거예요. 기암니 코로 컨페사스 카이프레자스. 우리가 신고를 드리고 기도를 할 때 이렇게 시작하라라는 거예요. 어떻게 시작하느냐? 지엘로 카이테로. 하늘과 땅, 천지죠. 천지. 이 한자로는 어떻게 되냐 그러면 천지하감주의, 부모하감주의, 동포응감주의, 법률응감주의예요. 하나는 하감이고 하나는 응감이라. 즉 하감을 어떻게 번역할 것인가. 이 감이라는 것은 이렇게 보살펴 주는 거거든요. 그래서 그게 프리리가르도가 제일 적절한 단어다. 이 프리리가르도, 리가르도는 보는 것이고 프리리가르도는 프리가 들어가면 뭐라 그랬어요? 다 데탈레하게, 프로fun데하게 처음부터 끝까지 그냥 다 지켜봐 주십시오. 라는 그런 하감이니까 위에서 아래로 내려다보는 거다. 이게 대수풀에 얼마나 멋져요. 대수풀에 프리리가르도 닌, 우리를 민해도 되고 닌해도 되고 자기 혼자 기도하고 신고할 때는 민이 되고 또 대중이 같이 이렇게 신고 기도할 때는 닌이 되고 그런 거예요. 부모 게파트로에도 대수풀에 닌 프리리가르도 이 사언에 이 상하가 없어요. 사실은
그렇지만 우리가 이렇게 보면 부모 학렬이 있고 형제 학렬이 있다는 거예요. 천지와 부모는 소위 위의 학렬이다 쉽게 말해. 그렇게 해서 대수풀을 쓰고 동포와 법률은 이 형제 계열이라 형제 계열이니까 그래서 그걸 레스폰데 이게 상호 적으니까 그죠? 레스폰데 그래서 레스폰데 민 프리리가르도 콘비블로이 동포시여 그 다음에 레조이니까 법률이시여 이 레스폰데 이 같은 이 위치에서 우리를 또 보살펴 주십시오. 미 슐단토 은혜를 입었잖아요. 슐단토 부채를 친 거라 은혜를 입은 내가 콘테사스 고백하옵나이다. 이게 안타울라 다른 코르파 부도호 법신불 라 그바르 본파르이 법신불과 사은은 이 같은 저거다. 그래서 여기 콤마가 들어간다. 이제 이 총체적으로 말하면 법신불이고 나눠서 말하면 사은이다라는 겁니다. 에네델 라 수프레멘티타 카드로는 이 범이죠. 범주. 위에 바로 언급된 천지하간지 부모하간지 그걸 이제 언급한 범위 내에서 코로 컨페수 칼프레주 라우니아 레스펙티바 볼로 각자의 원에 따라서 우리가 신고와 기도를 한다. Se es respondando al coro confeso preso. 레스폰단트는 그 대답하는 거잖아요. 대답하는 거니까 이게 상대자를 말해요. 우리가 기도하고 뭐 할 때 상대자가 있을 거예요. 예를 들면 내 손자를 위하여 구체적으로 어떤 딱 정해졌을 때, 그 정해졌을 때 우리가 어떻게 한다? 니 포버스 파리 실렌탄 코로 콘페서. 이게 묵상기도, 즉 말하면 말하지 않고 그냥 이거는 설명이 또 나와요. 이 실렌토 코로 콘페서가 뭔지 또 밑에 나옵니다. 센페라 프레저 이건 실지죠. 실지기도는 상대처가 있을 때, 상대처 구체적으로 누구를 위해서 우리가 기도를 한다 할 때 그때를 말합니다. 파롤란 프레저는 설명기도다. 그렇지 않는 경우에 상대체가 없는 경우에 라는 뜻입니다. 니포바스 파리 누르 실렌탄 코로 콘테선 상대체가 없을 때는 상대자가 없을 때는 묵상신고나 설명기도를 우리가 한다. 이 실렌탄 코로 콘테스는 플레누미자서 행해진다라는 우리가 행해진다 할 때 미 플레누마스 티오 플레누미자스. 이것은 이 묵상 신고는 성경 그대로 나오는 실렌테 침묵 속에서 우리 마음속에 침묵 속에서 행해지고 센페라 프레저는 실제적으로 이게 센파라가 직접적인 거잖아요. 페리는 간접이고 이 센페라는 직접 하는 그 실질 기도는 렉테 알라 레스폰단토 이 상대자에게 직접 그렇게 행해진다. 가이 파롤라 프레저 이 설명 기도는 어떻게 플레누미자스 포르케 호모이 코르티시주 감정을 감동하고 그 다음에 아님베키죠. 영혼이 깨어지는 거죠. 그래서 뭐냐면 보네 아우스쿨탄 뜻은 그걸 들으면서 보통 이 설명 기도는 저기죠. 대중들이 모였을 때 하는 거고 원불교에서 신구와 기도는 근본 정신은 똑같아요. 신구나 기도. 근데 이제 신구와 기도를 따로 이렇게 분리를 해놓은 건 뭐냐 그러면 신구는 정해진 시간이 따로 없고 또 정해진 형식이 없고 정해진 기간이 없다라는 거예요. 그러니까 기쁠 때는 언제 기쁠 때, 슬플 때는 언제라도 그냥 그 순간에 이제 하시면 되는 거고 이 기도라고 한 것은 이제 보통
기도도 마찬가지예요. 특별히 시간이나 장소나 크게 구애되지는 않지만 그래도 우리가 기도는 정해진 기간이 100일 기도다, 1000일 기도다, 뭐 그렇게 한 달 기도다라고 월체 기도다 하고 정해졌고, 그 다음에 이 의식이 있어요. 약간의 그런 의식, 예를 들면 뭐 의례가 있죠. 이럴 때 있고, 그 다음에 이제 장소도 약간 이제 정해진, 예를 들면 교당에서 한다든가 어디서 한다든가 그렇게 할 때 이제 나눠진다. 그러나 여기 아까 말했듯이 신고와 기도는 특별히 또 장소에 구애받는 것이 아니라 기쁠 때는 감사기도 올리고, 슬플 때고, 괴로울 때는 또 이 참회기도 올리고 또 이렇게 하는 그런 것이다. Capitolo dec al Buddha adoro. Malsame ol enna pacintezo, ni ne petu nur de Buddho figuro, ec pec pardonoin cae felicioin, kiui rilatas al cielo ctero, tiuin kiui rilatas al gepatroi, tiuin kiui rilatas al convivuloi, tiuin kiui rilatas al legioi. Ciu estaggio en la universo estas reencarnigio de la Dharmkorpa Buddho, tial cie estas Buddho, kai ciu ago estas al Buddha adoro. Ni do petu de cielo tero, che patroi, cun vivuloi, kai legioi, pec pardonoin kai felicioin, kiwi rilatas al illi respective. Tio estas reala kai nepre successa adoro al Buddho. 알 부두하 아도로, 이 부두하라, 아도로는 이제 숭배하다라는 의미죠. 이 아도로, 뭐 존경하다도 되고 숭배하다도 그렇게 되고, 이게는 알 부두호를 갖다가 이제 아도로 알 부두호라고 이런 거다. 이게 이제 여러 글쓰고 뭐 하고 하다 보면 알부도하 아도로 이렇게 하는 게 변할 때가 많더라고요. 많아서. 그래서 여기서 알이 전치사가 되고, 그죠? 그래서 알부도와 해서 합성으로 그렇게 만들어진 거예요. 그래서 이제 불공이다라는 거예요. 말싸움에 이게 이제 문법적인 거죠. 뭐뭐와는 달리, 뭐뭐와는 같이 그렇게 할 때는 싸움의 기회를 쓰고, 뭐뭐와는 달리 할 때는 말싸움에 오를 쓴다. 과거와는 달리, 과거에는 저렇게 했고 지금은 이렇게 한다. 이렇게 되는 거예요. 과거와는 달리 니네 패 이렇게 이제 부탁하지 말자. 누르되 부도 피구로, 부도 피구로는 불상이죠. 불상에만 우리가 패투하지 말자. 뭐냐? 백 파르도는 죄를 지었으니까 용서를 비는 거죠. 펠리초인 복이죠. 복이다. 키위 릴라타스 알치엘로 테오. 뭐냐면 팩 파르도는 하고 펠리초인 뭐하고 이 천지에 그 관련이 되어 있다. 천지에. 거기는 그걸 그냥 불쌍해서만 하지 말자라는 거예요. 그 다음에 또 부모한테만 관련된 그런 것이 있다. 부모가 나한테 잘해둘라라고 그렇게 이제 기도를 해야 되는데, 과거에는 그러지 않고 부처님한테 매달렸다라는 거예요. 부처님한테. 모든 걸. 불상한테 매달렸다. 그 다음에 마찬가지죠. 동포한테 관련된 것도 우리가 과거에는 뭘 했냐면 불상한테 우리가 제복을 구했다. 법률도 마찬가지죠. 법률하고 관련된 그런 것도 과거에는 불쌍한테 가서만 그렇게 했다. 근데 이제 그러지 말자라는 거예요. 원불교에서는. 즉 천지에 관련된 건 천지한테 빌고, 부모한테 관련된 건 부모한테 빌어야 되고, 동포한테, 친구한테 용서 구하고 친구한테 복을 구하려고 그러면 친구한테 해야 된다라는 그런 법률도 마찬가지죠. 왜 그런 거 하니? 치유 에스타죠. 세상 만물은 우주에 있는 모든 것들이 바로 부처님 법신불의 화현이다. 레엔카르니조와 화현,
화신이다. 화한 것이다. 이 세상에 부처하는 것이 없다 그랬잖아요. 그러니까 이제 따로 뭐 빌려고 어디 뭐 저 깊은 산속에 갈 필요도 없는 거죠. 물론 뭐 갈 경우도 있지만 그렇게 하니까 취에 애써서 부처님이 아니 계신 곳이 없다. 세상 어디나 다 부처다라는 겁니다. 치유하고 세상에서 우리가 하는 모든 행위 그 자체가 부처님을 받드는 불공이다라는 거예요. 불공이라는 게 그냥 따로 있네. 오늘 불공 잘하는 것은 에스페란토 공부를 잘하는 것이 불공인 것이. 니도 페투 우리가 부탁하자. 도는 이제 앞 문장 전체적이죠. 도는 그래서 우리는 부탁한다. 뭐냐면 하늘에 관계되는 건 천지에 관계된 건 천지에 부탁하고 부모에 관련된 부모한테 부탁하고 동포에 관련된 건 동포한테 부탁하고 법률에 관련된 건 법률한테 부탁하자라는 게 R1, 레스펙티브다. 이것이야말로 레알라 가이 네프레 숙제사 아도로 알푸도다. 이게 이제 잠깐 얘기하면 옛날에 이제 그 뭐냐면 나이 드신 두 노부부가 산을 올라가서 그냥 그러는 거예요. 그래서 대종사님 어디 가세요? 그랬더니 거기 부처님한테 불공하러 갑니다. 그랬단 말이에요. 땀을 뻘뻘 흘리면서. 그래서 왜 불공이 필요합니까? 그러니까 우리 며느리가 자꾸 성가신다는 거야. 며느리가 자꾸 생각해서 며느리가 이 효를 하면 좋은데 자꾸 불효 같은 마음을 성가시게 하니까 그래서 불쌍한 데 가서 비는 거예요. 제발 부처님 우리 며느리 사람 좀 되게 해주십시오. 그래서 우리 가정이 좀 편하게 그렇게 해주십시오 라고 불공 들고 간다 그랬거든. 그래서 대종사님이 뭐라고 했냐면 실지불능이다. 실지불능. 며느리가 그러면 며느리한테 공을 들어야지. 부처님 물론 부처님한테 공 들어도 뭐 효과는 있겠죠. 그래서 대종사님이 그러셨다고. 가지고 가는 쌀이나 이런 공양물을 가지고 그냥 며느리 옷도 사주고 맛있는 음식도 사주고 화장품도 좀 사주고 좀 한번 그러셔 보라고. 이 노부가 그 말씀을 듣고 집에 가서 그냥 그렇게 했다는 거 아니에요. 그렇게 하니까 그냥 며느리가 사람이 바뀌어져 버려. 사람. 그게 우리가 이게 상대처가 있을 때는 상대처에 하는 게 그게 실질불공이다. 며느리가 그냥 성가시면 며느리한테 불공을 잘 이렇게 하면 그렇게 이제 직접적으로 효과가 나타나는 이게 시야말로 레알라 네프레 숙제사 아도로다. Ankaŭ la tempo de Albudha adoro ne estu nedefinita, kiel en la pasinteco. Sukceso en iu kazo postulas Albudan adoron tra dekmiloj da vivoj, en alia tra miloj da vivoj, en alia tra centoj aŭ dekoj da vivoj, en alia tra unu aŭ du vivoj, en alia tra dekoj da jaroj, en alia tra kelkaj monatoj aŭ tagoj, kaj en alia nur dum unu momento. Ni do difinu tempon taŭgan por la karaktero de okazo kaj faru Albudan adoron. Tio ankaŭ estas reala kaj nepre sukcesa adoro al Buddha. 이제는 이제 시간이에요. 우리가 불공을 드리는 시간이다. 과거에는 불공이라는 게 어디 그냥 일정 정해지지 않았다. 내 디킨이 있다. 그 시간이 불공 드리는 그 시간이 이제 정해지지 않았다. 근데 이제 불공에도 어떠한 경우에는 그 불공이 그냥 이렇게 데크밀러이다 비보여요. 이게 그것만 아니라 부처님은 그냥 500생을 공을 들였다라는 게 부처님. 500생 동안 그냥 그렇게 공을 들인 그런 것이 있고, 또 어떤 것은 그냥 수천 생. 사람이라는 게 영원하다 그랬잖아요. 우리가
영원한 그런 속에서 태어나고 또 태어나고 또 태어나고 그렇다라는 거예요. 또 어떤 경우는 그냥 한 수백 생 정도가 필요한 경우가 있다. 불공을 들이면서 성공하는 걸 말한다. 그 다음에 알리아는 바로 한두 생만 열심히 하면 어떻게 된다. 그게 효과가 드러난다. 어떤 것은 그냥 10년이면 그렇게 효과. 우리가 에스페란토 공부도 마찬가지지. 물론 에테르나 과멘산토도 있지만, 그러나 이제 그 열심히 공부를 해봐요. 공부를 해보면 그냥 어떤 사람은 그냥 한 달 만에 그냥 초급 시험에 합격하고 막 그러잖아. 근데 어떤 사람은 그냥 몇 년 지나도 초급도 그냥 제대로 안 되고 막 그렇다라는 그런 게. 그래서 이 기간이 따로 정해져 있는 것이 아니다라는 그런 건데, 우리는 어떻게 해야 되냐면 니도 디티노 템폰 타우가 포르라 카락테로 데 오카죠. 경우의 특징에 적합한. 예를 들면 에스페란토는 쉽다고 그랬다 그러면 다른 언어는 그냥 2년 걸쳐서 그냥 저렇게 하겠지만 에스페란토는 6개월만 하면 아니면 뭐 2개월만 하면 그렇게 된다. 그러니까 그냥 2개월이나 6개월이나 그냥 열심히 해보는 거예요. 열심히 기간을 정해서 그냥 나는 딴 거 안 하고 그냥 이 6개월은 그냥 어떻게 하더라도 그냥 하루에 8시간 에스페란토를 공부를 해서 이걸 해야 되겠다. 그렇게 불공을 드린다. 티오 앙카오 에서스레알라. 그것이 실질적이고 바로 성공할 수 있는 불공이다. 여기 불공이라는 게 꼭 여러분들 그 음식물 가지고 부처님 불상 앞에 가서 그렇게 하는 게 아니고 원불교에서는 모든 치유 아고 에스타스 아도르라 그랬어요. 모든 일체의 행위가 바로 불공을 들이듯이 우리가 정성 들여서 해라. 그 말씀입니다. Capitolo dec unu, preceptoi. 1. Dec preceptoi del grado de ordinara credo. 1. Ne mortigus sen prave. 2. Ne stellu. 3. Ne malchassu. 4. Ne drinku sen prave. 5. Ne vetludu. 6. Ne diru malbonain vortoin. 7. Ne querellu sen prave. 8. Ne stel usu monon publican. 9. Ne pruntu monon inter amicoi sen prave. 10. Ne fumo sen prave. 이제 원불교 계문이 이제 30계문이 있어요. 이제 불교에서는 훨씬 더 많죠. 계문이 많은데 원불교는 이제 그 공부의 등급에 따라서 이제 6등급으로 나눠요. 6등급을 이제 제1 마지막 수업 시간에 나올 거예요. 나오는데 30계문은 이제 앞에 이제 그 세급이죠. 세급인데 보통급, 특신급, 법마 성경급이다. 이게 이 오르디나라 크레도, 오르디나는 일반적이죠. 일반적입니다. 이게 보통급이에요. 원불교에서만 급이니까 그라도잖아. 그라도. 그 10개가 뭐냐면 뭐 워낙 쉬우니까 따로 설명할 필요는 없고 이제 원불교에서는 센프라베 연구 없이 까닭 없이 생명을 살생하지 마라. 그다음에 여기 가장 대표적인 거죠. 도둑질하지 말고 말 차스도 이제 우리가 그게 차스다하고 피델라하고 두 가지가 있어요. 보통 쓰는 경우가 이 피델라는 신뢰관계에 있는 것, 즉 상호 믿음. 그 상호 믿음을 저버리게 되는 것을 이제 피델라. 저버리지 않는 것이 뭐예요? 이 피델라고 저런 게 말피델라다라는 거예요. 반대가. 차스타는 뭐냐 그러면 주로 그냥 이 남녀 관계에서 이루어지는 그런 거예요. 그래서 차스다. 쉽게 말하면 정숙하다. 내 말 차스는 이제 원문에는 가늠하지 마라라는 그 말이에요. 그 말이에요. 그 다음에 드링크 샘플업에 우리 옛날 학교 다닐 때 제일 교당 젊은 시절에 뭐 행사하고 뭐 하고 하면 법회 끝나면 또 모였으니까 젊은 사람이 모였으니까 또 한잔하고 그런다고요. 그래서
그때 이제 쓴 이제 이유를 갖다 대지. 오늘은 무슨 이유를 갖고 우리가 한정했습니다. 라고 또 그렇게 하죠. 그런데 그러나 이게 가장 근본적인 뜻이 있죠. 그 밑에 내려가 설명하겠습니다. 그다음에 네 베툴루드는 이제 뭐 여러분 저기 뭐이거 베툴루드 우리 옛날 동굴도 뭐하고 하는 놀이잖아. 오빠. 노름이네 노름. 노름하지 마라. 그 다음에 이제 나쁜 말 하지 마라. 그 다음에 이게 참 중요해요. 그거를 싸우라는 거잖아. 말 싸우라는 싸우. 싸우는 게 때로는 필요하다는 얘기. 그러나 센프라게 이유 없이 싸우지 마라. 이게 뭐냐면 자기의 이 목은 주장해야 된다. 인권이 그냥 저렇게 되는데 그것도 안 하면 안 되죠. 이 자기는 자기의 것을 목을 지키게. 그러나 때로는 필요하다라는 거예요. 그다음에 이제 이건 이제 뭐는 부불리까 네가 총무 보낸 사람 조심해야 되겠구만 보니까 그렇게는 공중의도는 함부로 쓰지 마라라는 공중의도 이거 못 해갖고 많이 그러잖아 우리 회사나 뭐도 격리해갖고 지난번 한 격리가 20억을 그냥 꾹꾹 해버렸더구만 보니까 근데 자기는 잘 먹고 잘 살고 그게 수천 명이 그냥 그렇게 돼서 회사가 부도나니까 어떻게 돼버렸어요. 그렇게 자기는 보니까 한국은 법이 그런데 7년 선고받는 거 그렇더라고. 나도 20억 하고 7년 감옥에 가 있다. 또 안 가면 그것도 좋은 예를 들면. 그러나 절대 그래서는 안 되죠. 수천 명이 그냥 부도가 나서 그냥 그 어떻게 언제 어떻게 받아 그 제업을 어떻게 받을지 걱정스럽다. 그 다음에 네프론토모는 인텔 아미크의 좀 각박하다. 친구 사이에는 정당한 이유가 없으면 돈도 빌려주지 말아요. 돈도 빌려. 정말 친한 친구인데 돈 빌려줘갖고 그냥 그 우정이 깨지는 경우가 여러분도 많을 거예요. 여러분. 차라리 그냥 안 빌려줬으면 얼마나 그냥 우정이 그냥 오래오래 지속되고 있는데 이게 이제 우리 사회에 그런 일이 많았잖아요. 그것뿐만 아니라 한국은 그냥 보증 잘못해갖고 그냥 딴 사람 인생 망치고 하는 그런 건 연대보증법은 폐지돼야 될 것 같아요. 아예 돈을 빌려줄 때 이런 게 신중하게 해야지. 연대보증 써주니까 그냥 가만히 그냥 좋은 일 해주고도 피해를 보는 그런 거잖아요. 그죠? 내 부모 센 프라베 정당한 이유 없이는 피우지 마라. 여기 이렇게 이제 정당한 이유 없이 그렇게 했는 건 뭐냐 그러면요. 우리가 원불교 신도가 됐어. 원불교 신도가 내가 어업으로 먹고 살아. 생선 잡아갖고 낚시해갖고 먹고 산다고. 근데 어느 날 원불교 신도가 딱 돼버린 거 어떻게 돼? 당장 내가 살생하지 마라 그랬으면 그 낚시해서 먹고 사는 사람은 원불교 교도 평생 못 된다. 그렇지 않나요? 그렇게 되지. 그러니까 대종사님이 생업으로서 하는 것은 이제 그건 어쩔 수 없이 정당한 이유가 되죠. 물론 더 좋은 방법이 있지. 낚시 생명을 죽이면서 해갖고 너가 먹고 사는 일에서 점점 벗어나야지. 이제 궁극적으로는 내가 살생을 하면서 아니 여러분 도살장에서 근무하는 사람이 원불교 교도가 되고 싶어. 그거 되고 싶은데 처음부터 내버려두고 그러면 그 직업을 그만둬야 되잖아. 그러니까 당장 직업을 그만둘 수도 있지만 그거 하면 가족을 생계 책임지고 뭐 해야 되니까 그러니까 그것도 어떻게 할 수 없는 거 아니에요. 그러니까 이제 생업으로서 하는 것은 어떻게 하지만 그러나 차차 그걸 끊어가라. 이게 보통급이잖아. 보통급이니까 처음 이제 원불교 발심이 나서 뭘 하려면 처음에 그냥 담배 골초가 그냥 원불교 와서 좋은 법을 받들고 원불교 교도가 되려고 하는데 결문을 보니까 뭐예요? 담배 피우지 마라. 그렇게 해놔버리면 골초가 담배를 끊을 수가 없잖아. 그래서 1년은 10갑을 피우고 다음 해에는 9갑을 피우고 그렇게 차차 이렇게 갈 수 있는 길을 열어줘야 된다. 즉 계문을 지킬 수 있도록 그렇게 해놓은 것이 바로 연고 없이 그렇게 이제 사람 따라서 이 연고 없이를 또 해석을 해야 되죠. 그러나 근본적인 취지는 이제 그렇게 하지 말아야 되는데 어쩔 수 없이 내가 해야 될 그런 경우가 살다 보면 생기니까 그것을 당장
어떻게 할 수가 없다. 그렇지만 장기적으로 보면 그렇게 이제 안 하는 쪽으로 가야 된다. Du dec preceptoi de la grado de tut fidela credo. 1. Ne sola tractu publican aferon. 2. Ne diru aliulan culpon. 3. Ne forlogigiu al serciado de oro, argento, cae juveloi. 4. Ne portu pompan veston. 5. Ne associigiu cun maljustulo. 6. Ne parolu dum parolas aliulo. 7. Ne estu malfidinda. 8. Ne diru flatain vortoin. 9. Ne dormu sen prave en tempo ne tauga. 10. Ne aligiu al maldezza festo de canto cae danzo. 투트 피델라 그래도 이제 피델라가 이제 참 그 이제 충실한 그런 거죠. 이 투트 피델라 그래도 특징급이에요. 특별히 정말 믿음이 변하지 않는 그러한 이 정도에 있는 그 원불교 교도가 지켜야 될 10가지 계문이다. 네 솔라 트락트 혼자 처리하지 마라. 뭐 푸블리칸 아페로 공중사 즉 말하면 여러 사람이 관련된 일은 혼자 결정하지 마라. 이게 우리가 그 여러분 뭐 에스파란테 무슨 직을 맡고 그러시면 이거 제일 잘 지켜야 된다고. 이게 물론 올바른 그런 것도 이게 그냥 혼자 했다가는 어떻게 돼 독단이다. 그래서 항상 할 때는 별거 아닌 거라도 다 주위에 이제 관련된 사람한테 이렇게 연결해서 이렇게 하려면 그렇게 하는 거 포스터 하나 만들더라도 다 임원들도 보고 그렇게 해야 나가야 그게 그렇게 되는 거라. 이게 물론 그냥 흠도 없고 다 완벽하지만 그래도 그래. 그래서 공중사를 단독하게 처리하지 말라. 이거 잘못했다가는 큰일 당하는 사람 많다고요. 그 다음에 내 뒤로 알리울란 쿨폰 다른 사람의 막 잘못을 얘기하지 마라. 이 한국의 고집땡이잖아. 우리나라 고집땡이 이거라. 남의 잘못에 그냥 자꾸 얘기한다고 말하는데 그렇게 되는데 유럽에 오니까 그건 좀 덜한 것 같아. 덜하는데 내 생각 느낌이 뭐냐 그러면 유럽은 이게 모이는 그런 그 조직 사회가 아니라 전부 다 개인주의적이기 때문에 안 많으니까 남의 얘기 안 하잖아. 남의 잘못들 안 보고 그렇게 하니까 그런 거예요. 다른 사람의 잘못은 말하지 말고 그 다음에 이제 오로 아르젠토 유벨리는 금은 보화죠. 그런 것을 찾는데 유혹되지 마라. 포르 로기주 아리에요. 로기가 유혹하다, 유혹시키다, 유혹하다가 되는데 거기에 유혹되지 마라. 그 다음에 이제 네포르투 폼판 베스터 여기는 아주 화려한 옷이죠. 폼판 우리가 룩사도 되고 폼파도 되고 폼파는 아주 그냥 사치스러운 그런 거죠. 화려한 그런 것을 옷을 포르투가 뭐냐면 입지 말아야 해요. 여러분 우리 에스페란토에 하비가 있고 포르티도 있다. 그래서 옷을 입고 돌아다닌다라고 생각하면 돼요. 옷을 입고 돌아다닌다 하니까 그냥 포르투 베스트는 입지 말라는 거예요. 입지 마라. 그래서 이게 옷도 입어야죠. 대한민국 여기 오시는 관광객들 입는 옷 보면 그래서 그래요. 그 유럽 사람들이 동양삼국 중국인하고 일본인하고 한국인하고 여성들 구별하는 방법 딱 보면 알아. 딱 보면 아는 거 뭐냐면 그냥 옷이 그냥 시골 우리 옛날에 시골 사람 그런 옷을 입고 돌아다니는 사람은 어디 사람? 중국 사람. 중국 사람. 그 다음에 이제 정말 옷이 그냥 수수하다. 수수하게 탁 생긴 사람은 말하는 안 하는지 일본 사람이라. 근데 진짜 옷이 그냥 멋쟁이 옷들을 입고 다닌다고. 옷이 그냥 패션 감각이 뛰어나고 그냥 쫙 그런 사람이 누구예요? 한국 분이에요. 한국. 그렇게 얘기를 해, 내 친구가. 내 친구가 저 독일 친구인데 나한테 그 얘기를 하더라고. 내가 동양삼국 여자를 구별하는 방법. 세 가지.
세 가지가 바로 그런 거다. 이 여기서 폼파 베스트는 뭐냐면 그렇게 입어야죠. 이게 사람을 얼마나 즐겁게 해줘. 옷 잘 입어봐요. 근데 문제는 자기 분수에 벗어나서 그렇게 사지 않는 거예요. 자기 분수만 맞다면 그렇게 해도 되죠. 그러나 분수에 맞지 않게 그냥 억지로 그렇게 사치한 옷은 입지 마라. 화려한 옷은 입지 마라. 내 아스투이주는 아스티오가 우리 협회잖아. 협회인데 아스투이자스 그러면 어울려 다니는 걸 말이에요. 협회가 여러 사람들로 구성된 그런 것이다. 그래서 동사가 되면 어울려 다니는 거예요. 이게 어울리다. 쿤말 유스불로 옳지 않는 사람하고는 어울려 다니지 마라. 옳은 사람하고 에스페란티스트는 웬만하면 다 유스툴로더라고. 여러분 같이 돌아다녀도 좋을 거예요. 네 파롤로 둥 파롤라 살 다른 사람이 말하는데 그냥 말하지 마라. 이게 또 우리가 많지 그죠? 일상생활에 저도 욕 많이 들어요. 집에서 그냥 자꾸 그냥 뭐 중간에 끼어들고 막 그런다고 가족들이 밥 먹고 하면 그냥 끼어들고 내 말 끝나면 말해 일단 말이야. 이게 그게 어렵다는 거예요. 이게 내 발을 둠 발을 사기 걸러 우리가 민주사회에서 제일 중요한 말이 덕목이죠 이게. 덕목. 다른 사람 말할 때는 끼어들지 마라. 내 에스도 말 휘딘다. 신용을 잃지 마라. 신용사회잖아. 그죠? 내 뒤로 플라타인 보르트 꾸미는 말이에요. 남한테 마음에 들도록 플라티가 아첨하고 꾸미는 그런 거라. 꾸미는 말 있는 그대로 말하지 그냥 플라타인 보르트로 말하는 사람들이 들어있다라는 거예요. 물론 이제 때로는 그래야지 소설 쓰고 뭘 한다 그러면 우리 그 타데오 봤잖아. 타데오 보니까 이 플라트한 능력이 좀 있는 것 같아 보니까 그거 쓰는 거 봐요. 아름다운 여자가 와서 자리에 앉았다 하면 될 거 우리가 지금 몇 페이지에 걸쳐서 그걸 배웠어요. 예를 들면 이 플라타인 포르트 꾸미는 말을 말자. 네도르무 센프라베 엔 템포 네타오가 적절하지 않는 시간에는 연구 없이 자지 마라. 이게 자는 게 시간 낭비일 수도 있고 그래요. 그런데 바로 그게 계문에 탁 박혀버렸어. 원불교 교도들 함부로 낮잠도 못 자냐 보니까. 낮잠도 못 자는 거군요. 잘 시간이 아닌데 몸이 뭐 피곤하고 뭐 하면 자야 되겠지. 그러나 허송세월 하지 말라라는 거예요. 자지 않아도 될 시간에 자갖고 에스페란토 단어 공부 하나 놓치지 마라. 그런 얘기예요. 네 알리주 알 말데차 페스토 데 칸토 칼단조 이 가문에 가무에 말데차 예에 어긋나는 그런 것들도 있고 그러잖아요. 그런 이제 그런 곳에는 알리주 가지 마라. 알리자스가 가입하다 그런 것도 되고 여기 알리주는 거기에 가지 마라라는 말이에요. Tri dec preceptoi della grado de Dharma demona interbatallo. 1. Ne mem fieru. 2. Ne havu pli ol unu etson au etsinon. 3. Ne mangiu sen prave viandon kvar piedulan. 4. Ne maldiligentu. 5. Ne diru mem contraudira in vortoin. 6. Ne diru malgiustain vortoin. 7. Ne jaluzu. 8. Ne avidu. 9. Ne coleru. 10. Ne malsaggio. 자, 이 세 번째 등급이 뭐냐면 다르마카의 데모나예요. 다르모 그리고 데모노다. 즉 법과 마다. 여기에 법은 이제 옳은 것이고 많은 그런 것이다. 방해 짓는 이제 방해꾼이죠. 예를 들면 에스페란토를 배워야 되는데 이 배우려고 하는 그 마음이 다른 거고 너는 안 배워도 돼라고 하는 그 마음이 데모노다. 이 두 가지가 싸우는 거예요. 내가 에스페란토 수업에 갈까 말까 이 두 가지가 싸운다. 그 싸우는
이 범마 쌍전이다, 상전이다라는 상전급 10개 경우 여기에 자만심을 내지 마라. 내 피해 자만심에 사람이 자만심이 나면 남을 없이 여기잖아. 이 자만심을 내면 발전이 없어요. 항상 그냥 겸손하게 나는 그냥 아직은 공부가 그냥 안 되니까 그래도 꾸준히 하게 되고 내가 남보다 그냥 잘 되고 뭐하고 그런 것이 아니라 남들보다 못하다라는 그런 마음을 늘 가져야 발전이 있게 된다. 내하고 플리올 오누 에즈전 아우 에즈지노 플리올이니까 여기는 이상이 아니라 여기를 한국식으로 표현하면 플리올 오누 에즈전 이거 한국 쓰면 두 사람 이상이라는 거예요. 우리 보통 쓸 때. 유럽에서는 플리올 할 때 오누가 포함이 안 돼. 오누가 포함이 안 된다. 여기는 두 사람부터라는, 두 명부터라는. 근데 이거는 지금 시대하고는 좀 안 맞죠. 왜냐하면 지금은 다 우리나라 사람들이 그냥 일부일처잖아. 일부일처인데 이 당시에 1920년대 원부가 나올 그 무렵은 이 그런대로 그냥 돈 있는 사람들은 소실도 두고 뭐 그랬잖아요. 우리 조선시대 때도 그러고. 그렇게 되니까 이제 그러한 시대에 맞는 거예요. 지금 시대는 다 그냥 그럼 이건 어떻게 해석해야 되느냐? 물론 이제 그런 사람들이 있죠. 뭐 좀 하고 그렇게 되는데 이건 어떻게 보면 요즘에는 마음속에 딴 여자를 두지 마라. 그것도 되겠네. 아니면 마음속에 딴 남자를 두지 마라. 그렇게 또 해석도 할 수 있겠네. 보니까 시대 상황에 따라서. 이거는 한국적 시대 상황이다. 원불교가 이슬람 쪽으로 들어갔다 그러면 이 경우는 달리 받게 되겠네. 예를 들면 그 나라 전통은 4명을 부인으로 두고 있는 그런 데인데 그런데 가서 원불교가 가르치는 것 그럼 또 다르게 또 생각할 수도 있겠네 얘기죠. 그래서 시대 상황에 따라서 조금 개문도 해야 되는데 재해석할 필요도 있다라는 그런 겁니다. 내 만주 생프라베 위안돈 크바르피에 둘라 이 크바르피에다 그러거든. 그리고 우리 소나 말이나 돼지 이걸 크바르피에 둘러라 그래요. 그 뭐냐면 발이 4개잖아. 그죠? 발이 4개. 발이 4개 가진 이 음식, 그게 고기죠. 그 고기를 연고 없이 정당한 이유 없이는 먹지 마라. 라는 그런 거예요. 근데 이제 이것도 한국적 사항이에요. 한국적 상황이라는 게 뭐냐면 우리가 보통 이제 다리가 4개인 짐승이 있고 가축이라 그래야 되겠다. 가축이 있고 그다음에 이제 다리가 2개인 가축 대표적인 게 닭이죠. 그리고 오리 이런 건데 그래서 그 이제 우리 시골에서는 그것도 귀하죠. 우리 옛날에 소고기 그냥 1년에 한두 번 먹고 막 그럴 때잖아. 가축은 함부로 그렇게 잡아먹기도 또 그렇다고요. 그리고 또 다른 이유는 뭐냐 그러면 이제 그 가축들이 가까이에 있는 그 사람이 연애를 하잖아. 연애를 하니까 우리가 축생도 있고 막 그랬다 그랬죠. 육도니까 가까운 인연이 그렇게 오는 경우도 없지 않아 있다라는 그런 거예요. 그렇게 되니까 그걸 그냥 함부로 또 먹지 말자. 그 다음에 또 그렇게 육식을 하면 또 육식 많이 하는 사람들은 성격이 또 포악하고 잔인하고 또 그런 경우들이 더 많죠. 확률이 많으니까. 그러니까 이제 가급적이면 육식을 하지 말자. 특히 4발을 가진 가축, 소, 돼지 뭐 그런 것은 가급적이면 먹지 않도록 하자라는 그런 겁니다. 내 말 들리엔토 이거 뭐 당연하네. 여러분이 제일 그냥 이걸 잘 지키냐 보니까 한국의 스피란티스트들이 요즘 이 계문 제일 잘 지킨다. 오늘 그냥 리투아니아의 국경일인데 그냥 국경일 때 그냥 이렇게 공부하게 되네. 얼마나 부지런해. 그 다음에 내 뒤로 맨 컨트라우 디라인 포르트이 이거 한 입으로 두 말하는 거예요. 한 입으로. 이것도 한 입으로 두 말하는 것도 이때 가만히 보면 이게 모순되는 거잖아. 이게 종종 그런 일이 있어요. 저도 살아가면서 그런 일을 기억이 정말 생생한 그런 것도 있다. 정말 기억이 생생해요. 뭐 말하기는 그렇지만
분명히 이렇게 해주겠다고 했는데 1시간 후에 가니까 안 된다. 그 얼마나 그래. 그런 것이 좀 있었어요. 아주 중요한 경우가 있었지. 뭐 구체적으로 제가 예를 못 들지만 분명히 이렇게 해주겠다고 했는데 돌아서 얼마 딱 지냈게 나 그렇게 말한 적이 없다. 이렇게 되니까 오래 걸리는 거 아니야. 이게 참 그렇죠. 그래서 여름은 뭐 한다. 대법원장하고 그냥 대화할 때도 녹음하고 그러잖아. 그 다음에 내 뒤로 말 주스다인 포르투에 그랬던 말을 하지 마라. 근데 내가 가만히 제가 생각하니까 이것이 보통 법마 상정급 정도 되면 이게 원불교에서 나이가 한 40대, 50대 돼요. 40대, 50대 된다고. 그렇게 되면 연륜이 좀 있어야 돼. 연륜이 좀 있으면 그렇게 되는데, 야, 이게 다 그 나이에 맞는 말이다. 말주스타인 포르테이를 여러분도 많이 겪잖아. 지금 60대도 있고 50대도 있고. 아니 나는 분명히 2데크라고 말하고 싶었는데 들리기는 2센트로 들리는 거 아니야. 있어요 그런 거지. 그게 그렇다고. 이것도 자꾸 점검해야 될 것 같아. 이게 나이가 들면 부정확한 말들이 많다고요. 많은데 그래서 그런 것을 일어나지 않도록 교문에 탁 박아놨네. 잘못된 말을 하지 말며. 그 다음에 내 잘루주. 에스페란토 공부 잘하는 사람 여러분 잘루지 하면 안 된다. 그 다음에 내 아비도 욕심내지 마요. 여러분 남들이 에스페란토 잘하니까 그냥 나도 그냥 저렇게 잘해야 되겠다라고 너무 욕심내지 마세요. 이 아비도 그냥 이 천리길도 한 걸음 한 걸음 가는 것처럼 그냥 꾸준하게 가는 거다. 내 콜레로, 그죠? 콜레로. 이게 원래 보면 이게 적이 있어야 돼. 이게 보통급이 있어야 돼요. 제일 처음부터 그냥 이게 그냥 욕심내지 말고 화내지 말고 어리석지 말고 이게 모든 제업의 근본이에요. 이 삼독심이라 그러잖아. 제업의 근본인데 이게 그냥 제일 높은 법마 상정급에 이게 그냥 8째, 9째, 10째가 탐진치라. 이 탐진치라는 게 뭐냐면 더 이상은 계문이 없어요. 원불교에. 이 30개 이후에요. 이거니까 여기가 이제 탐진치, 탐하고 화내고 어리석고 하는 게 마음이에요. 마음작용. 마음작용이니까 올바른 마음작용을 하라는 게 가장 대표적인 게 이게 올바른 마음작용이 뭐냐면 탐하는 마음 내지 말고 화나는 마음 내지 말고 그릇된 마음 내지 말고 하는 것이 바로 마음작용, 마음으로 짓는 법의 이제 대표적인 거예요. 대표적인 거에서 이걸 했는데 이 위에는 이제 마음 계문이에요. 마음 계문. 즉 마음에 이렇게 마음작용을 잘 하도록 하는 자기가 마음에 내가 이런 마음을 안 내야 되겠다라고 마음으로 이렇게 이제 계문을 만들어서 각자가 만들어서 이제 행하게 되는 거예요. 오늘은 이것까지 하려고 했는데 여기까지 하죠, 오늘. 여기까지 할 거예요. 그래서 네네. 여기까지 하고 아이고, 오늘 역사가 너무 많이들 오셨네. 많이 해주셔서 그냥 지난번에 역사가 녹음이 안 돼가지고